ایک مرتبہ سلیمان اور 3 مرتبہ سلیمان کی تلاوت جماعت مرحوم علی جعفر ابن واحد حسین مرحوم ابن قربان حسین کی رکن ساتھ آپ کتنا ساتھ دیں گے یہ بھی میں دیکھ لوں گا، یہ مائک کتنا ساتھ دے گا یہ مجھے ابھی سے پتہ لگ رہا ہے۔ مائک جو ہوتا ہے وہ خطیب کی جان ہوتا ہے، خطیب کی شہرت پہ خنجر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، میں اتنی کوشش کروں گا جتنی مائک کوشش کر رہا ہے، تھوڑی سی کوشش آپ اپنی آج بڑھا دیجیے گا، ایک مل کے سلمان بڑے ہماری قوم کا سب سے
زیادہ جو قریبی رشتہ ہے وہ امامت سے، اس لیے کہ ہم کسی کی سرکار میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کی سرکار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے 12ویں امام زمان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امامت سے اتنا اٹیچ رکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی 12 اماموں کے ناموں سے واقف ہیں۔ ہمارا بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے امامت کے ساتھ۔ امامت سے ہمارا رشتہ صرف دنیا کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی ہمارا رشتہ امامت سے باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز آپ کے کام آئے یا نہ آئے، امام وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ امامت کو اتنا مانتے ہیں کہ آپ اپنی جان، مال، عزت آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے ان کی منزلت کیا ہے، ان کے وقار کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو کیسے سمجھا جائے، امام کو کیسے مانا جائے۔ کیا ہر کسی داڑھی والے کو امام مان لیا جائے؟ نہیں پہنچ رہی یہ بات آپ تک۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ سے چاہوں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، آپ کے پاس کوئی برہان ہو، آپ کے پاس کوئی حجت ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہو کہ جس نظام کے ذریعے سے آپ یہ واضح کر سکتے ہوں کہ ہم نے جنہیں امام مانا ہے ان کی علامتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے کسی چیز کو ترک نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جنہیں تمہارا امام بنایا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کا 21واں سورہ انبیاء اور اس کی 73 نمبر کی آیت کو عنوان سخن بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا، ایک جملہ ہے، جملہ بہت معنی خیز ہے، محسوس کیجئے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا، کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جنہیں امام بنایا، یعنی اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ امامت کی امپورٹنس کو، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کے غلبے کو، اس کی بلندی کو، اس کی پاور کو، اس کے پریشر کو، اس کی طاقت کو ساری امت کے سامنے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ امام جو بنائے جا رہے ہیں انہیں میں بنا رہا ہوں۔ پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہارا پہلا امام فلاں ہے، دوسرا امام فلاں ہے، تیسرا امام فلاں ہے، چوتھا امام فلاں ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا امام فلاں ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں جنہیں امام بنا رہا ہوں۔ یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ جنہیں میں نے امام بنایا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں جو تم نے بنائے ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو ہم نے بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلوات پڑھیے حضرت آل محمد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوح محفوظ کا مقدر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی بلندی یہ ہے، ان کے مزاج کی شان یہ ہے کہ یہدونا بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امام کی پہلی پہچان یہ بنی کہ جو ہدایت کرے وہ امام ہے، جو ہدایت کرے وہ امام ہے۔ تو اب سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے کہ ہدایت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اب قرآن نے قانون بنا دیا کہ جو امام ہوگا وہ ہدایت کرے گا، جو ہدایت کرے گا وہ عالم ہوگا۔ تو اب یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ امام ددھیال کا ہو یا ننیال کا ہو۔ اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ امام ددھیال کا ہو یا ننیال کا ہو یا سسرال کا ہو، بلکہ اب امام یہ تلاش کرو کہ جس کے پاس علم پایا جائے گا وہاں امامت پائی جائے گی۔ زمانہ ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ اسے امام مانو کہ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ ہوگا۔
सुभान अल्लाह। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप कुरान मजीद की कसौटी पे आइए, मैं तो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। आओ कुरान मेरे सामने रखो और कुरान को पढ़ो। अल्लाह कह रहा है जिन्हें हमने इमाम बनाया उनकी सिफत क्या है, यातूना बे अमरना, यानी जो हमारा होगा वो इल्म का ऐलान करता हुआ आएगा, जिहालत की बातें बोलता हुआ नहीं आएगा। जो हमारा होगा उसके पास इल्म होगा। तो अब इल्म तलाश करो। हम जिसकी भी इज्जत करते हैं वो इल्म ही की बिना पे तो करते हैं जी। अल्लाह कह रहा है कि इमाम आलिम हो, अगर आलिम नहीं है तो इमाम नहीं जी। अब आप कहेंगे मौलाना ये बातों का फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा ये है कि अल्लाह ने आपको ये बावर करा दिया कि जो हमारा होगा उसके पास इल्म होगा, जो हमारा होगा उसके पास इल्म होगा। तो क्या ये आप पर 12 इमामों का असर नहीं है कि जो कौन 1 घंटा मिंबर पे जाहिल मौलवी बर्दाश्त ना करे? पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। अरे जो कौन 1 घंटा मिंबर पे जाहिल मौलवी गवारा ना करे, वो सारी जिंदगी के लिए किसी जाहिल को अपना इमाम मान ले। अरे भाई आप, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, खुदा की कसम झगड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं इन्हें मानिए, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो कुरान जिसे मनवा रहा है उसे मान लीजिए। कुरान कह रहा है आलिम तलाश कीजिए, जहां इल्म हो वहां जाइए। तो तलाश कीजिए कि कायनात का सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो जहां इल्म नजर आए वहां इमामत देख लो। अरे हमने तो दाएं बाएं वाले को माना ही नहीं, हमने तो ऐसे आलिम को इमाम माना है। जब कोई सवाल पूछने आता था तो मेरा मौला जवाब नहीं बताता था, बल्कि कहता था जवाब बताऊं या तेरे सवाल भी बताऊं। एक सवाल पर ये नहीं कि मोहम्मद वाले इसलिए कि इल्म जो है वो रोशनी का नाम है। इल्म रोशनी का नाम है। जब आप किसी चीज में फंस जाते हैं तो आपको इल्म की जरूरत होती है। अगर इल्म नहीं है तो आलिम से पूछ लीजिए, आलिम से पूछ लीजिए। इल्म एक रोशनी का नाम है, उस रोशनी में आपको सफर करना है और कयामत तक जाना है। इस इमामत की इंपॉर्टेंस देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है। कुरान मजीद का 17वां सूरा और उसकी 71 नंबर की आयत इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नदो कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। तुम्हें कयामत के दिन जमीन और जायदाद के साथ नहीं बुलाया जाएगा। यार पता नहीं क्या सोच रहे हैं मैं पीछे तक तवज्जो चाह रहा हूँ पूरे मजमे से। अरे कयामत के दिन जमीन और जायदाद के साथ नहीं बुलाए जाओगे, मालो मनान के साथ नहीं बुलाए जाओगे, हुकूमतों सल्तनत के साथ नहीं बुलाए जाओगे। फिर किसके साथ बुलाए जाएंगे कि यौमा नदो कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। कयामत के दिन तुम अपने इमाम के साथ बुलाए जाओगे। किसके साथ बुलाए जाओगे? इमाम के साथ। जमीनों जायदाद के साथ नहीं, मालो दौलत के साथ नहीं, हुकूमत और तख्त के साथ नहीं। तुम कयामत में किसके साथ बुलाए जाओगे? जो बुलाए जाएंगे जिन्हें यकीन है वो बोले। किसके साथ बुलाए जाओगे? इमाम के साथ बुलाए जाओगे। तो जुमला मेरा सुन लीजिए, जिसका जैसा इमाम होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। एक सवाल पढ़ते हुए थोड़ा सा पीछे बैठे, थोड़ा सा आगे। अरे मुनव्वर भाई आवाज पहुंच रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। दोस्तों को लेकर एक सवाल पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे आ जाइए। भाई ऐसी सलवार पे लोग आगे नहीं आएंगे, भलन सलवार पढ़िए। इमामत की इंपॉर्टेंस है भाई। देखिए इमामत के बगैर चारा है नहीं। तो कयामत के दिन आपको आपके इमाम के साथ बुलाया जाए, ठीक है। तो जिसका जैसा इमाम होगा उसका वैसे ही तो अंजाम होगा है। और जिसने जितना माना होगा उसको उतना ही मिलेगा। भाई जितना तुमने माना है उतना ही तो तुम्हें मिलेगा ना। जितना तुम यहाँ उनके लिए बोले हो उतना ही वो आपके लिए बोलेंगे। आपसे तो बोला नहीं जा रहा, आप चाह रहे मैशर में वो आपके लिए बोले, तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना उनके हक में। तभी बोलने से होगा क्या? भाई बोलने से कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना पता लग जाएगा कि तुम अली के साथ हो, फिदक के चोरों के साथ नहीं हो। सलाम पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इमामत की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, हम ही मान रहे हैं इमामत की जरूरत हर आदमी को है, हर आदमी को है। इमामत की इंपॉर्टेंस, इस सेंटेंस को जहन में रखिए। बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद मतलब की बात आपकी खिदमत में पेश करूंगी। अल्लाह ना करे मेरे मोहल्ले में कोई इंतकाल हो जाए और मुझे जाना था मजलिस पढ़ने। तो मैंने मजलिस वालों से फोन किया, अरे पड़ोसी हैं, बिरादर भी हैं, अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम आज 1 घंटा लेट आएंगे, आप वर्षीय खान को बता दें कि वहां इंतकाल हो। ऐसा होता कि नहीं होता? आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मंत्री जी करते हैं ऐसा? आपको अपनी मीटिंग में जाना हो पार्टी की, तो आप कहते हैं भाई 2 घंटे बाद चले जाएंगे, मैयत में शिरकत करेंगे। ऐसा है या नहीं? हमारी कौम को ये बात समझा दी गई है और उसकी समझ में आ गई। हमारी कौम को ये बात समझा दी गई है कि मैयत में शिरकत करना कितना जरूरी है, ऑफिस नहीं जाना है। और हमारे उलमा ने बताई थी, आपने याद कर ली, पक्की बात थी। अब रिश्तेदारी हो या ना हो, बस बिरादरी होनी चाहिए, आप दौड़े चले जाते हैं। तो अब भी आप इमामत का एजाज नहीं समझे। जिसने अभी से प्यार किया है वो जनाजा छोड़ के नहीं जाता है। अब आप महसूस कीजिए, देखिए अब जनाजा हो गया, जनाजे में क्या हुआ, भाई वो अच्छा ऐसा है, बार बार फोन पे फोन आ रहा है, हमने कहा थोड़ा मर्सिया बढ़ाइए कि जरा इंतकाल हो गया, तो जनाजा उठने दीजिए, जनाजा चलने दीजिए, जनाजे के साथ साथ चले गए। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस हो गई जनाजे की। अच्छा भाई ये तो एक मोमिन की है। अच्छा, जब कभी ऐसा होता है कि कोई मुअत्ती शख्सियत दुनिया से जाती है तो उसके जनाजे का भी क्रेज बढ़ जाता है, उसका क्रेज बढ़ जाता है। तो भाई जिसने कौम के लिए खिदमत अंजाम दी हो, जब उसका जनाजा होता है तो लोग स्पेशली और भी बड़ी छुट्टी कर लेते हैं कि नहीं भाई इनका आज मामला ऐसा है तो आधे दिन बाद ऑफिस जाएंगे। शाजी भाई ऐसा ही है कि नहीं? कभी ठीक है चलिए आधे दिन बाद जाएंगे, बड़ी मौजूद और बड़ी कौमी जो है समाजी शख्सियत थी, इनका इंतकाल हो गया तो रुकना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जो है वो एक आलिम दीन के जिनका हमारे दिलों से ताल्लुक था उनका इंतकाल हो गया और हमने कहा भाई पूरे दिन की छुट्टी कर दी जाए, इसलिए कि जिसके पीछे 25 साल से नमाज पढ़ रहे थे वो चला गया दुनिया से, तो अब उसके जनाजे में शिरकत करना कितना इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, इसमें सुन्नी शिया की बात नहीं है, सारे मुसलमानों का इंटेंशन यही है कि हमने जिसके पीछे 25 साल नमाज पढ़ी है ना, उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब उस आदमी का इंतकाल हो जाए जिसने आपको मुसलमान किया था, अरे मैंने तो जुमला कहा है, खुदा की कसम तारीफ की हकीकत है, सिर्फ 1.5 मिनट में आपकी खिदमत में हदिया करनी है। अरे भाई, जिसने आपको कलमा पढ़ाया था, आपने कहा चाहे 2 दिन की छुट्टी हो जाए, ये इज्जतें इनकी वजह से है, ये करामतें इनकी वजह से है, ये नमाजें इनकी वजह से है, ये सजदे इनकी वजह से है, ये सारे हज इनकी वजह से है, क्योंकि इन्होंने हमें मुसलमान किया था। अरे इमामत की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि जो रसूल का जनाजा छोड़ के सकीफा में इमाम बना रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि इमामत की जरूरत उन्हें भी थी कि उन्होंने कहा जनाजा तो दफन हो ही जाएगा, पहले हम उम्मत के लिए इंतजाम कर ले। मैं सकीफा के दरवाजे में पहुंचा, मैंने कहा भाई तुमने क्यों बनाया? कहा रसूल बना के नहीं गए थे। मैंने कहा जो काम रसूल करके ना जाए उम्मत उसे करे, उसी को तो बिदअत कहते हैं। एक बात बताइए आप मुझे अचानक जो है आज 7 तारीख में कहीं जाना पड़ जाता है और मैं किसी को ना भेजता यहाँ और मेजबान को भी ना बताता, तो वो शिकवा करते कि नहीं करते? शिकवा करते मुझसे, वो मुझसे शिकवा करते और आप सब उनसे शिकवा करते कि अगर मौलाना को कहीं जाना था तो पहले बता देते, हम किसी और को ले आते। और किया आपने, कभी मौलाना ही की जिम्मेदारी थी कि वो ही किसी का इंतखाब कर देते कि वो आ जाता जी। तो जितनी अकल आपके पास है, जो दीन लेके आया वो नहीं जानता था कि मुझे जाने के बाद किसी को बनाना चाहिए। ऐसे सुना जाएगा खुदा की कसम, अरे क्या नबी को नहीं पता था? नबी को नहीं पता था साहब? अरे बताया नहीं। अरे 1,24,000 नबी मानते हो कि नहीं मानते हो? मुसलमान 1,24,000 नबी मानता है कि नहीं मानता है? नाम कितने याद है? आज कहेंगे मौलाना नाम कहां से याद करें? 26-28 तो कुरान में ही है।
میں نے کہا تو 1,24,000 اتنے سارے ہیں، ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں پتا؟ کہ نہیں، کچھ نے بتایا 26-28 نام قرآن میں ہے۔ کہا تو پھر مانتے کیوں ہو؟ کہ رسول نے کہا اس لیے مانتے ہیں۔ سمجھ میں آئے بات کیا نہ آئے، 1,24,000 ہمیں ماننے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے آدم ماننے ہیں، سب سے آخر میں آپ کو ماننا ہے، یہ ہمیں ماننا ضروری ہے۔ کیا تو حضرت آدم کے بارے میں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا مسلمان کو؟ جو مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے تسبیح لے کر، اس مسلمان کو کس نے بتایا کہ حضرت آدم نبی ہے؟ کہ جی اللہ کے رسول نے بتایا، کیا بتا کے چلے گئے؟ آپ نے مان لیا، 2023 تک مان رہے آپ۔ کیا آدم کے بعد نوح آئے، آپ نے مان لیا، نوح کے بعد ابراہیم آئے، آپ نے مان لیا، ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے، آپ نے مان لیا، عیسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے، عیسیٰ کو مان لیا۔ ارے سارے نبیوں کو مان کے چلے گئے، آپ نے اپنی غور نہیں فرمایا۔ نبی نے جنہیں بتایا تھا انہیں تو مان لیا، جسے قدیر میں دکھایا بتا کے نہیں گئے حضور؟ حضور کچھ تو کہہ کے گئے ہوں گے، کسی سے تو کچھ کہہ کے گئے ہوں گے، کسی سے کچھ کہہ کے نہیں گئے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ گڑبڑ ہوئی اسلام میں، کتنی گڑبڑ ہوئی کہ حضور پہ بلیم ڈال دیا کہ حضور تو کسی کو بتا کے نہیں گئے۔ بات سنوارنے کے لیے حکم ہے شریعت میں جی، بیٹھ کے کھڑے ہو، پانی پینے کا حکم ہے شریعت، بیٹھ کے کھڑے ہو، آداب بیت الخلا ہے شریعت، کون سا پیر پہلے کون سا پیر بعد۔ تو جو رسول اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا گیا، پتہ نہیں کیا تو ہوتا ہے بھائی، بہت آسان لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھائی اور چھوٹے بھائی بھی سمجھ جائیں۔ کیا رسول بنا کے نہیں گئے؟ ارے آپ نے کبھی پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی کوشش نہیں کی، آپ نے کبھی حق کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو یہ کہہ دیا کیا کہ بھائی ان کے یہاں نہ جانا، ان کے یہاں نہ جانا، ان کے یہاں نہ جانا۔ ارے جب منع کیا تھا تب اتنے آ گئے، جب اس قوم کو روکا جا رہا ہے تب اتنے آ رہے ہیں، تو اگر اس قوم کو کہہ دیا جاتا چلے جاؤ تو کتنے آ جاتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی بات رکھی جا رہی، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو اسلام ہی کی بات پیش کر رہے ہیں کہ حضور کسی کو بنا کے گئے کہ نہیں گئے۔ تو اب دیکھیے فرق یہ ہے کہ امامت کی ضرورت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے رسول کے جنازے کو چھوڑنا مناسب سمجھا، مگر اپنے امام کا دامن نہیں تھا چھوڑا، ٹھیک ہے نا، امام کا دامن نہیں چھوڑا، امام کے پاس چلے گئے۔ اب جو امام بنے وہ تھے سینئر سٹیزن، پیچھے تک دوستوں سے توجہ کر رہا ہوں، میری قوم کے نوجوان بچے، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے اور دنیا اور آخرت کی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ سینئر سٹیزن بزرگوار گھر پہنچے تو ابا بیٹھے تھے سامنے تخت پہ، بتا بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج مجھے امت نے رسول کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ کیوں بٹھا دیا؟ کس لیے؟ کس کوالٹی کی بنا پہ؟ کہ اس لیے بٹھایا کہ میں ان سب میں عمر میں زیادہ تھا، میں زیادہ تھا، عمر میں زیادہ تھا، میں سینئر تھا ان سے۔ ایک مرتبہ باپ نے غصے میں آ کے کہا اگر بڑھاپے کی وجہ سے امام بنے گا تو تیرا تو باپ قرآن نے پوری آیت میں کہیں کہا ہو کہ بڈھے کو امام بناؤ، لمبی داڑھی والے کو امام بناؤ، سفید داڑھی والے کو امام بناؤ،
تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں یہدونا بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرے وہ امام ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم اس پر فعل خیرات کی وحی کریں گے۔ اس امام کی پہچان یہ ہوگی، اس کی علامت یہ ہوگی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، وہ نماز کو قائم کرتا ہوگا، زکات کو ادا کرتا ہوگا، یعنی نماز ہی میں زکات ہوگی اور زکات ہی میں نماز ہوگی۔ آپ ابھی تک امامت کے فرق کو محسوس ہی نہیں کر پائے۔ ارے دنیا کا کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار انسان ہو جائے، لیکن وہ جب نماز پڑھے گا تو زکات نہیں دے گا۔ نہیں، ایسے سننے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی زکات مانگنے آ گیا، آپ کیا کہے گا نوکر آپ کا جا کے کہ ابھی نماز ہو رہی ہے، اور جب زکات دے رہے ہو تو مولوی مسجد میں بلا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو ابھی زکات دے رہا ہوں۔ میں دونوں کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا، تو تم تو اتنی سی بات پہ امام کے برابر نہیں پہنچ سکتے کہ تم دونوں کام الگ الگ کرو گے۔ مگر امام وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکات بندے کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکات بندے کا حق ہے۔ جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق ادا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی مل کے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پیچھے والوں کو کچھ گرمی کا احساس ہو رہا ہے، پیچھے سے سلوات آنی چاہیے محمد اور آل محمد۔ صاحب سے ہم نے کہا بھی مجلس میں جائیں گے، مولانا بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا دیر تو ہو چکی، خدا کی قسم جملہ ہدیہ کیا، میں نے سلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بھائی اور کتنی دیر کرو گے؟ ممکن نکیل ہلانے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گی بات، جب قبر میں فرشتے بلانے آئیں گے تب آئے گی سمجھ میں بات، جب کفن ہلانے فرشتے بیٹھیں گے تب آئے گی بات سمجھ میں۔ اس سے پہلے ہی بات کو سمجھ لیجیے، اس لیے کہ جو جتنا سمجھتا چلا جائے گا اپنے عمل کو قابل قبول بناتا چلا جائے گا۔ عمل بنتا ہی جب ہے کہ جب عقیدہ مضبوط ہو۔ اگر عقیدہ امامت کمزور ہے تو عزاداری کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی نا۔ اگر امام حسین کو جانتا ہی نہیں ہے تو ان کے نام پہ کھلائے گا کیسے؟ امام حسین کو جانتا ہی نہیں ہے تو ان کے نام پہ پیدل کیسے چلے گا جلوس؟ امام حسین کو جانتا ہی نہیں ہے تو عاشور کا فاقہ کیسے رکھے گا؟ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی عزاداری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جہاں جہاں عزاداری میں فروغ دکھائی دے تو سمجھیے وہاں امامت کا عقیدہ اسٹیبل ہو رہا ہے اور وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان اماموں کو پہچانیں کہ جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات آ جائیے۔ اللہ نے پوری آیت میں کہیں پہ نام نہیں بتایا۔ کیا نہیں بتایا؟ پہلا یہدونا بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرے۔ دوسرا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، تیسری صفت اقام الصلاۃ، چوتھی صفت ایتاء الزکات، پانچویں صفت کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے سجدہ گزار ہیں۔ ان پانچوں باتوں میں اللہ نے کہیں نام نہیں بولا، ورنہ اللہ کہتا ہم نے جنہیں تمہارا امام بنایا ہے ان میں پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت حسن علیہ السلام ہے، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہے، چوتھے سید سجاد علیہ السلام ہے، پانچویں محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ سب؟ کتنی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو، ایک دم سے آپ سب کو دکھا دیا کرتے کھول کے کہ بھئی دیکھو قرآن میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آواز پروردگار آئی کہ نام لکھ دیتا تو پریشانی بڑھ جاتی، نام لکھ لیتا تو پریشانی بڑھ جاتی۔ اس لیے کہ جب نام قرآن میں مولوی دیکھتا تو ہر گلی محلے کے بچوں کا نام علی رکھتا تو تمہیں پریشانی ہو جاتی کہ اللہ والا علی کون ہے، محلے والا ایسے استخارے دیکھ دیکھ کے نعرے لگائیں گے آپ تو میں نے تو پڑھی ہے، استخارے نہیں لگنے دیں گے۔
वेस्ट होता है। मुझे बताओ अली के अलावा किसी का नारा लगा, वो नाम तुम्हें अच्छा लगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मौला अली के अलावा किसी का नारा लगाइए आप अभी, अगर वो अच्छा लगे आप, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि आपको कि भाई इसमें थोड़ा सा यार मजलिस का जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए आपने कुरान की आयतें देखी, आपने कुरान की आयतें देखी है, कुरान में इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं जैसे नहीं देखी है, देखी है ना। आके उसके बाद फिर वो आयत आ जाती है जी। अल्लाह को क्या जरूरत थी, डायरेक्ट आयतें डालता रहता, बीच में क्यों नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, वक्फा क्यों है? वक्फा इसलिए है ताकि तुम पहली और दूसरी आयत से जुड़े रहो। तो ये मौला अली का नारा भी अगली पिछली तकरीर के ज्वाइंट का नाम है। पिछली तकरीर को जोड़ने का नाम है, जोड़ने का नाम है, ताकि तुम जुड़े रहो, ताकि तुम उस चीज से जुड़े रहो। टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा फिर देखिए आप थोड़ी सी बात सोचिए, जब दीन कमजोर होता है, अकीदा इमामत कमजोर होता है, तो आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, नारे हैदरी से टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जो आप नामहरम की सेल्फी लेके, मेरे दोस्तों जानो खुदा की कसम, जो नामहरम की सेल्फी लेके फेसबुक पे लगा रहे हो और उसमें घंटों देख रहे हो कितने लाइक कितने कमेंट, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? अरे उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो तो फरिश्ते खुद ही लिख चुके हैं। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद महसूस कीजिए कि इमामत में कहीं पे नाम नहीं बता रहा है, ना कह रहा क्वालिटी देखते चले जाओ, सिफतें देखते चले जाओ, इमामत को पहचानते चले जाओ, ठीक है। मुझे वकील साहब जब आगे बैठते मुझे लगता है कि हो गया टाइम बदल। अभी मैं आप संभाल लो मजलिस, तो मैं पढ़ी रहा हूँ, इनके सलवार पढ़िए मोहम्मद बेजबान से ये फतरा रहता है। दोबारा पढ़ने वढ़ने का मसला नहीं है मेरे साथ कि कोई दोबारा पढ़वाएगा या नहीं, मुझे खतरा इस बात का है अब मसला कुछ ना हो। इस फेसबुक में इसने सब माहौल खराब कर रखा है, कहीं नाराजगियां हो भी जाती है, कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है जी। इस लड़ाई का सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो वीडियो बना के वायरल करता है। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे भाई कहीं मोहल्ले में, कहीं जगह पे, किसी गली में, आपस में, दोस्तों में, भाइयों में बात नाराजगी हो गई जी, आप अल्लाह की तरफ से मुअय्यन के वीडियो बना के पूरे शहर में डालो कि उस मोहल्ले में ये हो गया, उस मोहल्ले में ये हो गया, उस मोहल्ले में ये हो गया। अरे कितने बेगैरत हो तुम, अपना घर तो संभाला नहीं जाता। कौम को संभालने के लिए लगेंगे मिलकर सलवार पढ़िए मैं मोहम्मद तो जरा इमामत को महसूस कीजिए आप, तो इमामत की किस कदर जरूरत, इमामत को पहचानने की कोशिश कीजिए। अच्छा आप इमाम कहां से पहचान जी, आपको बताया जा रहा है, इतना उनकी सिफतें बताई जा रही है। इमामत को अल्लाह ने इतना मजबूत किया कि इमामत के बराबर कायनात पे किसी इंसान को खल्क नहीं किया। अगर आप किसी इंसान को इमाम के बराबर समझते हैं तो आप अपने हक में जुल्म करते हैं और उसे भी लानत का मुस्तहक करार देते हैं। कोई भी मासूमीन के बराबर नहीं हो सकता इस कायनात। और अगर आपको इस बात से नाराजगी है तो अल्लाह से लड़िए, क्योंकि मासूम मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। अरे भाई आप इमाम को नहीं पहचान पा रहे तो आप अपने आप को पहचान कीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा गौर फिक्र कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपकी क्वालिटी, आपकी बुजुर्गी, आपकी मंजिलत, आपकी फजीलत इतनी ज्यादा है तो आपका इमाम कैसा होना चाहिए। भाई अल्लाह ने चींटियों का इमाम अलग बनाया, जानवरों का इमाम अलग बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, उन्हीं जानवरों के अंदर फिर उन सारी मखलूक पे एक को इमाम बनाया कि जिसे हम अपना इमाम अली इब्न अबी तालिब करते हैं। कुरान मजीद का 17वां सूरा 70 नंबर की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह कह रहा है कि हमने औलादे आदम को इज्जतदार बनाया। क्या बनाया? ये आयत तो आपके लिए आई है, नहीं आई आपके लिए? औलादे आदम नहीं हो, औलादे आदम हो या नहीं जी। मजलिस के बाद एक बंदा भी मुझसे हवाला नहीं मांगेगा कि साहब हवाला दीजिए, ये बात आपने कहां से पढ़ी कि ये आयत औलादे आदम की शान में है। अभी एक आयत मौला अली की शान में पढ़ी जाए, सारा मसला खड़ा हो जाएगा। भाई इसकी बताइए हवाला कहां से आया? अपनी फजीलतें समझ में आती है, आले मोहम्मद समझ में नहीं आते।
ایک کے جملے کو سنیے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے، وہاں کیا کہا؟ ہم نے جنہیں امام بنایا. اس آیت پہ کیا کہا؟ 70واں سورہ 70 لیا ہے. کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا کیا؟ اولاد آدم کو عزت دار بنایا. کیا بنایا؟ آپ کو، ہمیں، سب کو کیا بنایا؟ جملہ ہتھیار سماپت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک بندہ بھی خاموش رہا تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں اپنی بات پہنچانے میں ناکام ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا. اب جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. عزت دار بنانا خدا کا کام ہے، عزت دار بنے رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اپنی عزتوں کو پامال نہ کرنا. اللہ نے تمہیں عزت دار بنایا، تو جسے اللہ عزت دار بنا دے وہ تو محلے والوں کی عزتوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے اسے. پہلا کرم کیا کیا؟ کہ ہمیں عزت دار بنایا. ایک جملہ اور ہدیہ کروں، عزت دار بنایا چونکہ انسان بنایا، اس لیے انسان بنا کے فضیلت تھی کہ اس نے ہمیں شامل مخلوقات نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. ہمیں شامل مخلوقات نہیں کیا، اس نے اشرف المخلوقات بنایا. ساری کیٹیگری جو ہے ان سے افضل کرا. ٹھیک ہے. فَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور پھر اس کے بعد عزت یہ دی کہ اللہ نے تمہیں زمین پہ بھی اٹھائے رکھا اور پانی پہ بھی اٹھائے رکھا. یعنی یہ جس گاڑی میں تم گھوم رہے ہو یہ صرف تمہاری کوشش کا صلہ نہیں ہے، اللہ کی عزتوں کا صلہ ہے. زمین پہ اس نے تمہیں پیدل نہیں چھوڑا بلکہ اٹھائے رکھا سواریوں پہ. اب اس زمانے میں تو اونٹ، گھوڑا، گدھا یہ سواریاں تھیں، ان کو اٹھائے رکھا. یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ عزت کی دلیل ہے یا نہیں؟ گھوڑا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. آدمی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. مگر عزت اللہ نے کیا دی؟ کہ ہم تمہیں کھسکنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں سواری عطا کریں گے تاکہ تم بلندی پہ رہو، تاکہ تم بلندی پہ رہو. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ عزت دار بنایا ہے، عزت کو باقی رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے سواری ہونا عیب نہیں ہے، سواری ہونے کے بعد پیدل والے کو ذلیل سمجھنا عیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے تمہیں سواری اٹھا کے رکھا، خشکی میں سواری دی. اور جب تم سمندروں میں پہنچے تو ہم نے تمہیں کشتی عطا کی. کشتی کیسے بنتی ہے؟ درخت سے. درخت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی درخت کی کشتی بنی. تو اس نے تمہاری عزت کا انتظام یہ کیا کہ تم تیرتے ہوئے پانی میں نہ جاؤ بلکہ تمہیں کشتیاں عطا کی تاکہ تم کشتی میں سفر کر سکو اور تاکہ تم سواریوں پہ سفر کر سکو. اب گھوڑا مخلوق ہے اللہ کی، اشارے پہ چل رہا. آپ کے اشارے پہ کس کے چل رہا ہے؟ آپ کے اشارے پہ چل رہا ہے. آپ رائٹ کرتے ہو رائٹ جاتا ہے، لیفٹ کرتے ہو تو لیفٹ جاتا ہے. آپ نہ جائیے رائٹ لیفٹ. لیکن جس سواری پہ آپ سفر کرتے ہیں، بچے نوجوان چونکہ انہوں نے سواریاں دیکھی نہیں ہیں تو ان کو یہ بات تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سواریاں جو ہیں اللہ نے بنائی تھی نا، یہ گھوڑے تمہیں اللہ نے دیے تھے نا سفر کرنے کے لیے. تو اب کیا کیا آپ نے کہ مخلوق اللہ کی ہے، اشارے پہ آپ کے چل رہی. آپ دائیں موڑے تو دائیں مڑے گا، بائیں موڑے تو بائیں مڑے گا. آپ بٹھائیں تو بیٹھ جائے گا، آپ کھلائیں تو کھا لے گا، آپ اٹھائیں تو اٹھ جائے گا، آپ بھگائیں تو دوڑنے لگے گا. تو اب بھی آپ کو اپنی عزت سمجھ میں نہیں آئی کہ مخلوق اللہ کی ہے، اشارے پہ آپ کے چلے گا. توجہ کیجیے گا، مخلوق پروردگار کی ہے، اشارے پہ آپ کے چلے گا. یا لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی عزت اتنی بڑھائی کہ مخلوق اللہ کی ہے، اطاعت آپ بھی کرے گا. مخلوق اللہ کی ہے، اشارے پہ آپ کے چلے گا. مخلوق اللہ کی ہے، اشارے میں آپ کے چلے گا. اب بھی ایمان سمجھ میں نہیں آیا؟ جب تمہارے اشارے پر اللہ کی مخلوق چل سکتی ہے تو ایمان کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی اشارے پہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے مخلوق؟ اور مخلوق چل رہی ہے اشارے پہ.
जैसे इशारे पे आप चला रहे हो वैसे इशारे पे चल रही, ठीक है ना, जैसे इशारे पे है, जैसे आप चाहते हो वैसे मखलूक चलती है। किसी को कोई एतराज नहीं है कि जानवर कैसे हमारे इशारे पे चल रहा है। और जहां इमाम ने सूरज को पलटाया, जहां सितारा उतरता दिखाई दिया, जहां मुर्दा जिंदा होता दिखाई दिया, जहां बीमार को शिफा होती नजर आई, तो फौरन एतराज शुरू हो गया, अरे ये इनके इशारे पे कैसे हो गया, ये कोई अल्लाह छोड़ रही है। मैंने कहा तुम भी अल्लाह छोड़ रही हो, तुम्हारे इशारे पे चल रहा है ना। सलाह पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मिनट है और मैं ऐसे ही सुनाना चाहूंगा जैसे अब तक सुनाया है, पीछे तक मिलकर सलावत पढ़े उम्मत वाले मंत्री जी। आप तो अपना आराम से बैठे, कोई सलवात नहीं, कुछ नहीं, मिलकर सलवात पढ़ेगा। अब आप समझिए बात को, देखिए अल्लाह ने इंसान को कितना इज्जतदार बनाया, या आप महसूस कीजिए जब आप इतने इज्जतदार हैं तो आपका ईमान कितना इज्जतदार होगा। भाई ऐसे इंसान का ईमान कितना बुलंद हो, कितना आला हो, कितना आरफा हो, ठीक है। अब छठे इमाम इमाम जाफर सादिक भाई, खुदा की कसम लाखों की मचने की बातें हैं, मगर मैं मचने को कम नहीं समझता, क्योंकि मैं अपने शहर के मोमिनीन से दुआएं हासिल करता हूँ। और जाहिर सी बात है आप ही की जमीन से पढ़ लिख के कुछ इस लायक बन गया हूँ, या शहजादी ने असर कर दिया है कुछ, या आप हजरात की मोहब्बतें हैं। तो खुदा की कसम जुमला बड़ा अजीम है। मेरे मौला इस आयत की तफसीर में बयान देते हैं अपना, सुनिए मेरे छठे मौला का बयान। मौला कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को इज्जतदार बनाया। अब इज्जतदार कैसे बनाया, का जानवर को अपना रिस्क खाने के लिए अपने दहन को ग़िज़ा तक ले जाना पड़ता है। ऐसे सुनो मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर बात समझ में आ रही हो तो जरा अपनी भी हाजिरी दर्ज कराओ। अल्लाह ने जानवर के लिए ये रखा कि जब वो ग़िज़ा खाएगा तो अपने दहन को ग़िज़ा के सामने झुकाएगा, ग़िज़ा के सामने झुकाएगा। अल्लाह ने इंसान को इज्जतदार बनाया कि उसका दहन, उसका सर ग़िज़ा के सामने झुकने न पाए, तो ग़िज़ा और इंसान के दरमियान में दो हाथों को वसीला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ में वो तो बोले कम से कम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह ने हाथ दिए वो तो समझे अपनी फजीलत को, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इंतजाम नहीं किया कि तुम अपना मुंह अपनी प्लेट की तरफ ले जाओ, क्योंकि तुम अशरफुल मखलूकात हो ना। तो जानवर और इंसान का फर्क महसूस किया कि जानवर अपना दहन खाने की तरफ ले जाएगा, ग़िज़ा की तरफ सर झुक जाएगा। अल्लाह नहीं चाहता कि जानवर की तरह मेरा बंदाए अजीम भी खाने के सामने झुक जाए, तो जो खाने पे मरता नजर आए। सुभान अल्लाह। भैया मेहनत की बातें हैं, 2-4 दिन 5 दिन आपको किताबें देखनी पड़ती हैं, जब जाके ये बातें सामने आती हैं। तो अल्लाह ने इंसान के दहन के और खाने के दरमियान में दो हाथों का वसीला बनाया। वसीला किस लिए बनाया, ताकि सर झुकने ना पाए, ग़िज़ा रुकने ना पाए। कैसे समझाऊं आपको, अल्लाह ने ग़िज़ा और इंसान के दहन में इन दो हाथों को इसलिए बनाया ताकि इंसान का सर झुकने ना पाए और ग़िज़ा रुकने ना पाए। तो वसीले का काम यह है जो ग़िज़ा रुकने ना दे, सर को झुकने ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बच्चों तक तो पहुंच गई बात, एक सलवात आप भी पढ़ दीजिए। भाई बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं ताकि बात मुकम्मल हो, बस 5-7 मिनट और नहीं तो एक सवाल पढ़वाइए मोहम्मद। मिल गई ना? भाई नवाज साहब, आपके नारे पे आपका किसी ने साथ दे दिया, मुझे अफसोस रहेगा ही। साथ दें उसका। देखिए
कितना इज्जतदार बनाया कि आग का दहन खाने के सामने न झुके, तो खाने के और उसके बीच में 2 हाथों का वसीला रखा, ठीक है। परवरदिगार 2 हाथों का वसीला क्यों रखा? तू तो कादिर है, तू तो कदीर है, तू तो आलिम है, तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो अलीम है, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तू तो गफी है, तू तो जली है, तू तो वली है, तू तो अली है। परवरदिगार तेरी तो बुलंदियां ही क्या है, इन हाथों की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट खाना पैदा होता और इंसान के दहन में चला जाता। अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारी ग़िज़ा और तुम्हारे दहन के दरमियान में हाथों का वसीला इसलिए रखा ताकि जब जब लुकमा दहन में ले जाओ तो अल्लाह के बनाए वसीलों को याद करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वरना क्या था, जानवरों की तरह खा लेकर। अल्लाह ने कितना अच्छा इंतजाम किया उसका, ठीक है। अब अगला जुमला सुनिए, खुदा की कसम बड़ी मारिफत का जुमला है, अगर मैं पहुंचा सका। अल्लाह ने जानवरों को भी रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने इंसानों को भी दिया। तो ये बात कहीं नहीं लिखी है कुरान में, इसी आयत में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी, व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उसे खुशकी और तरी में उठाए रखा, व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। और तुम्हारी एक फजीलत ये है, तुम्हारी एक फजीलत ये है कि तुम्हें अल्लाह ने पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। क्या अता किया? तो उसने तो पाक दिया। पाक देना उसका काम है, पाक रखना आपका काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रिज़्क़ को पाको पाकीज़ा रखना। देखिए, कम ज्यादा होने पे ना घबराएं। अल्लाह जितना जिसका समझ रहा है हिसाब उतना दे रहा। आप किसी को ना देखिए किसके पास क्या है, ये देखिए मेरे पास क्या है, और जो मेरे पास है मैं उसमें कर रहा हूं काम सही या नहीं कर रहा हूं जी। इसलिए कि तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी कीजिए। भाई तमन्ना तो आपकी है चांद में प्लॉट खरीद ले, यहाँ वाले प्लॉट का तो झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। भाई मिलकर सलवार पढ़िए मोहम्मद। भैया कुछ लोग सलवार नहीं पढ़ रहे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा आगे, अब आपकी जिम्मेदारी है मिलकर पढ़ा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने आपको इज्जत अता की, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह ने आपको पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, तो उसने तो पाक दिया है। बहनों का हक मार के उसे नजीस मत करो। इमाम हुसैन की मजलिस का कोटा घटा के एक साहब कह रहे थे कि वो अच्छा कुछ लोगों को बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं शाम में ज्यादा, वो ऐसी ही फिलिप्स को अच्छा समझती है। वो कहते हैं भाई देखिए ऐसा है कि मजलिस जो है वो जरा तुलानी नहीं होनी चाहिए, और वो जरा जुलूस भी थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, इसलिए कि भाई अब ऐसी ताकतें नहीं है, अब ऐसी वो नहीं है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप तो अपने हिस्से के जुलूस कर चुके। आप अपने हिस्से का तबर्रुक भी बांट चुके। अरे भाई तो आप हमें जमात रुकवाने के लिए क्या तैयार है? नहीं बहुत सही बात, आप तक शरीयत क्या कह रही है? नमाज़े जमात में अगर कोई बूढ़ा ये कहे कि भाई ऐसा है कि मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ा के वो दुआएं कुवैल भी नहीं पढ़ाएगा, दुआएं तबस्सुल भी नहीं पढ़ाएगा, ज़ियारत आशूरा भी नहीं पढ़ाएगा। अरे नमाज के लिए हुक्म है कि अगर बूढ़ा शरीक हो जाए तो जरा जल्दी से तमाम कर दो ताकि उसके घुटनों का इलाज हो सके। नहीं तो अच्छी बात आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई छोटे सूर्य पढ़ा के मौलाना ने नमाज को तमाम कर दिया, अब अगर बड़े मियाँ ये कहे कि दुआएं कुवैन भी बंद करो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अरे आप अपने घर जाके बैठिए, पूरी उम्मत के जिम्मेदार आप नहीं है, मौला नियतों को देखता है। अगर जिस्म में ताकत नहीं है और नियत बेहतर है, आप समझ रहे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? भाई जुलूस छोटा कर दीजिए। आप अपना खानदान छोटा करके घर बैठ जाइए, आप बिल्कुल ना जाइए जुलूस।
اگر آپ سے چلا نہیں جا رہا, آپ کے پیر میں درد ہے, آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں, آپ شوگر پیشنٹ ہیں, بی پی پیشنٹ ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہے فزیکلی, تو مولا امام حسین کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمہاری زیارت گھر سے ہی قبول کر لی, چھت پہ کھڑے ہو کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ہم سن لیں گے, اس لیے کہ ہم تو گنگوں کی زبان بھی سنتے ہیں. اسلامک پروگرام میں دخل اندازی نہ کیجیے. جو جوان ہیں جب وہ تھک تھک کے بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نسل کثیر عطا کی ہے کہ جو یا حسین کہہ کے آگے بڑھتے چلے جائیں. اگر آپ سے نہیں کھایا جا رہا تو آپ کہہ رہی ہے نہ باقی 50 سال کھا کے آپ کو کھانے پہ اعتراض ہوگا کیونکہ اب ڈاکٹر نے منع کر دیا. نہیں پہنچ رہی ہے بات. ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے میرے دوستوں, اسلام کہہ رہا ہے کہ جب کسی کام کی خواہش ہو جب چھوڑنا کمال ہے. جب تمہیں معاشرے نے چھوڑ دیا تو تم معاشرے سے دین چھوڑانا چاہ رہے ہو. ایک ساتھ کی تو بڑی عجیب و غریب گفتگو میں نے سنی, خدا کی قسم بڑا احساس ہو. کہنے لگا بھائی ذرا سا ایسا ہے کہ ذرا کاسٹلی تبرک نہ واقعی. میں نے بھائی وہ کیوں؟ کب اس لیے کہ اس سے غریب آدمی کا دل دکھتا ہے. غریب آدمی کا دل دکھتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار مجھ پہ بھی پیسے ہوتے تو میں بھی منتری جی کی طرح قورمہ روٹی بانٹ دیتا مجلس میں. اگر مجھ پہ پیسے ہوتے, ٹھیک ہے بھائی, اگر پیسے دیکھ کے غریب کا دل دکھ رہا ہے تو مجلس کا تبرک بعد میں بند کراؤ, حج پہلے بند کراؤ. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی حج پہلے بند کراؤ. ارے بھائی 5-5, 7-7 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں حج میں. ارے بھائی میرا دل دکھ رہا ہے, بھائی مجھ پہ ہوتے تو میں بھی حج پہ چلا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے دل دکھنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے. ارے دل تو تمہاری ٹائلوں سے بھی دکھ رہا ہے, دل تو تمہاری بڑی کار سے بھی دکھ رہا ہے, دل تو ان جوتوں سے بھی دکھ رہا ہے جو برانڈیڈ پہن رکھے ہیں, اور دل تو غریب کا اس گھڑی سے بھی دکھ رہا ہے جو تم نے 2 لاکھ کی باندھ رکھی ہے. ارے سارا دل امام حسین کی مجلس پہ لگانا چاہتے ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, ذرا فیصلہ کیجیے. اپنے شہر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی میرے شہر کی مجھ پہ ذمہ داری ہے, مذہبی میرے پہ ایک فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. ارے بھائی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت خرچ نہ کیجیے. اسلام یہ کہتا ہے جس پہ جتنی ہو اتنی خرچ کرے. جھگڑا ہی ختم ہو گیا, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ارے بھائی کسی فقیر کو حضرت سلیمان بننا ہی نہیں چاہیے. بھائی ایک بات بتاؤں, کتنے دن ہو گئے, آج 7 سفر ہے تو 37 ڈیز تو ہو گئے محرم کو گزرے. مجھے ابھی تک ایک غریب نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہے کہ تبرک سے میرا دل دکھ رہا ہے. نہیں جا رہے ہو میرے دوستو, بہت بڑا جملہ ہے جو ہدیہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں. ابھی تک مجھے کوئی غریب نہیں ملا جس کا دل دکھ رہا ہو کہ بھائی اس نے تبرک بانٹ دیا میرے پاس نہیں ہے. مجھے تو جو بھی غریب ملا چھولی میں تبرک لے کے مسکراتا ہوا ملا. امام حسین کے نام پہ کھلایا جا رہا, امام حسین کے نام, یعنی سارا مسئلہ ہی عزاداری سے ہے. دیکھیے آپ سے نہیں بیٹھا جا رہا, آپ گھر بیٹھے, آپ گھر بیٹھیے, آپ اپنے حصے کی عزاداری کر چکے. سمجھ رہے ہیں, دوسرے کو ڈسٹرب نہ کیجیے. جو نوجوان ہیں جی, یہ نہ پڑھیے وہ نہ پڑھیے, کوئی اور کیا پڑھیں, تو یہ بات پڑھیے جس سے کوئی میسج جائے. اس سے بڑا میسج کیا ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. مولا علی کو نہیں مانتے آپ تو میسج کا کرو گے کیا محشر میں؟ محشر کا کیا تمغہ لگا کے گھومو گے وہاں کہ صاحب ہم تو میسج لیے گھوم رہے تھے, مولا علی کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کہے گا کہ تم کتنے بھی میسج لیا, جو علی کو نہیں جانتا میں اس کے میسج کو نہیں جانتا. آپ محسوس کیجیے, مل کے سوال پڑھیے محمد. سارا معاملہ ہی مولا حسین سے ہے. معاف کیجیے گا, میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد حسین کی مجلس میں پیسے کی تو بات چھوڑیے, میاں کیا کر رہے ہیں آپ, فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد حسین کی مجلس میں کسی کام کرتے ہوئے تمہارے پسینے کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو اس کے بھی 400 ہدیے خدا دیتا ہے. آپ بات کریں تبرک بانٹنے کی, ایک سوال پڑھیے محمد والے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, آپ کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے, آپ اپنے رزق کو حلال رکھیے. حلال کیسے رکھیے؟ ٹائم پہ خمس نکالیے آپ تاکہ آپ کا پیسہ پاک رہے. جی
भाई आप पूरे साल मदद करते कि नहीं करते? अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, तो आप अपना ये निकालिए, इसमें से मदद कीजिए, हक भी अदा हो जाएगा, मदद की मदद हो जाएगी। ठीक है, चंदा दे सकते हैं 10,000 रुपए अंजुमन का चंदा दे सकते हैं, 5,000 खुम्स नहीं देते। आप सब अपना खुम्स निकालें, मौला फरमाते हैं अगर सब खुम्स देने लगे तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। खुम्स का मसला ये है, अच्छा खुम्स का मसला इनकम पे तो है नहीं, बचत पे है। जो बच जाए उसमें से दे दो, इनकम चाहे जितनी करेगी। मंत्री जी इनकम आपकी कितनी भी हो उसमें अल्लाह नहीं मांग रहा आपसे, बचत पे मांग रहा है। बचत खाते दिखाइए ताकि खुम्स निकाला जा सके। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो हमने पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, ठीक है, पाको पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें अता किया, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने तुम्हें पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, ठीक है, पाको पाकीज़ा रिज़्क़। नमाज के बाद, नमाज सुबह के बाद एक मरतबा मेरे मौला अली ने सलमान से पूछा, सलमान अम्मार कहां चले गए? और मैं देख रहा हूं कि 2-4 दिन से अम्मार नमाज पढ़ते ही फौरन निकल जाते हैं मस्जिद से, हमारे पास बैठते नहीं, बात बुला के लाओ। सलमान गए, अम्मार को बुला के ले आए। कजी मौला कहाँ गए थे? का घर गया था। कहा हमारी बज़्म तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो मौला बोला वहां आने से पहले मुझे मौत आ जाए कि जब मैं अली की सोहबत को गलत समझने लूं। ना तो कहाँ गए थे? कहा कि आपने तो कहा था मौला। मैंने क्या कहा था? तो आपने कहा था कि अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम से बचाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे बच्चे हराम ग़िज़ा खाएंगे तो उसका असर 7 नस्लों तक जाएगा। कहां तक जाएगा? तो अपनी नस्ल को सेव कीजिए। तो इस बात का तुम्हारे जाने से क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक ये है कि मेरे घर की दीवारें छोटी हैं और मेरे पड़ोसी के घर में है खजूर का दरख्त। सुबह सुबह ताजे खुरमे टूट के मेरे घर के शहर में आ जाते हैं। तो मुझे ये खौफ होता है कि मेरे 2-3-4 साल के बच्चे छोटे छोटे उठ के कहीं वो खजूर अपने मुंह में ना रख लें, और मैं अली का चाहने वाला हूं। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा पैगाम है आपके लिए कि मैं मौला अली का चाहने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं बगैर इजाजत पड़ोसी की एक खजूर भी मेरा बच्चा खा जाए, इसलिए मैं नमाज सुबह के बाद जाता हूं और जाने के बाद उन सबको जमा करता हूं। जमा करने के बाद पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता हूं और उसे वो खजूर वापस कर देता हूं कि ये आपकी खजूरें मेरे घर में आ गई थी, इसलिए कि मुझे डर है कि कहीं वो बच्चा खा के 7 नस्लों तक इसके असरात को महसूस न करे तो मेरी नस्ल खराब हो जाएगी। तो मौला इसलिए आपको छोड़ के चला जाता हूं। अरे अम्मार ने कह दिया, मेरे मौला अली ने सुन लिया, लेकिन पैगाम आपके हवाले कर रहा हूं। अरे जो पड़ोसी की खजूर खा जाए, जब उसकी नस्लें खराब है, तो जो फातिमा की खजूर खा जाए। देखिए हराम ग़िज़ा का मैं आपको बता रहा हूं बस आखिरी बात। हराम ग़िज़ा का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हराम खाने वाला सबसे पहले अगर किसी चीज की मुखालफत करता है तो या अहले बैत की आज़ादारी की। अगर उसकी ग़िज़ा में नंबर 2 का माल है तो वो ये कहेगा ये हो क्या रहा है, इतनी देर क्यों हो रहा है। और कोई आदमी जब अपने अब्बा की मजलिस कराता तो कहता देखो कितनी देर तक हो रही है, नहीं पहुंच रही है बात भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी जरूरत। ये तो सच्ची सच्ची बातें हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? हराम ग़िज़ा का असर है, सबसे पहले आदमी अहले बैत में तहकीक शुरू करता है। अगर ग़िज़ा हलाल है तो जो अल्लाह ने बता दिया, हमने अपने मौला को मान लिया, चूँ चला की कोई बात ही नहीं, बस मान लिया हमने, तो मान रखा है हमने, मौला को मान लिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो अहले बैत को और आज़ादारी को और उससे जो भी चीजें मंसूब है उनमें कमियां निकालता है जब उसकी ग़िज़ा हराम हो। जो कहते हैं ना कि जी खानदान तो अच्छा है, फिर तो उनकी सीधी बातें पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी ग़िज़ा खराब है। ग़िज़ा को सही कीजिए, ग़िज़ा को हलाल रखिए, अल्लाह ने हलाल रिज़्क़ दिया आपको, ठीक है। एक शख्स पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा खिदमत में आया और आने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, भाई गौर से सुनिएगा, दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देख के जुमले को सुनिए। कहा कि मौला मैं अक्सर सफर में रहता हूँ
اور عرب کا ماحول ہے، تو مجھے شک ہے کہ کہیں میرے حرم نے مجھ سے خیانت تو نہیں کی. تو میں یہ بچے لایا ہوں 2 چیک کروانے کے لیے، 6 سال کا 1 7 سال کا. کہ یہ بچے چیک کروانے کے لیے لایا ہوں کہ یہ حلال ذاتے ہیں یا نہیں. جی حلال ذاتے ہیں یا نہیں. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. پیغمبر اپنی بات کرتے رہے، دوسرے مسئلے بتاتے رہے لوگ. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہ بتا رہے بیٹھے رہیے آپ. تھوڑی دیر گزری، سیدین کریمین شریفین حضرت حسنین میرے مولا حسن و حسین. میں تھک گیا، آپ تو بات ختم کر رہا ہوں، میں تو مسائل پڑھ رہا ہوں. یہ جب میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار مسجد میں داخل ہوئے تو ان دونوں بچوں نے دیکھا اور باپ نے دیکھا کہ شہزادے آ رہے ہیں، جنت کے سردار آ رہے ہیں. تو سردار کے سامنے غلام بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں. مرتبہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی دونوں کے دونوں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے. حسن و حسین رسول کے سامنے پہ آ کے بیٹھ گئے. رسول نے دونوں بچوں کو پیار کرنا شروع. میری طرف دیکھ کے جملہ سنیے گا. رسول دونوں بچوں کے بوسے لینے لگے اور پیار کرتے کرتے کہنے لگے میرے لال تم سے تو خوشبو جنت آتی ہے. ایک مرتبہ اس نے درمیان میں داخل ہو کے کہا یا رسول اللہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ یہ بتائیے میرے بچے حلالی ہے یا نہیں. کہ بچے تیرے حلالی ہے. کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسے پتا لگایا. کہ تو نے دیکھا نہیں کہ جب 2 امام آئے تو یہ احترام میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسی کا تو خود پاک ہے، اسی کا تو لہو پاک ہے. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں ہم تاکہ ہم مولا کے عزاداروں کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جا سکے. نہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے عزاداری. ہم کیا دیں گے کسی کو، کیا تبرک کھلائیں گے، کیا خطیب کو حق دیں گے، کیا شاعر کا حق دیں گے، کیا مرثیہ خان سوز خان کا حق دیں گے. 2-4 ہزار روپے دے کے سمجھتے ہو حق ادا کر دیں. کیا حق ہے؟ تو محبتیں ہیں، سلوک ہے، اخلاقیات ہیں. کیا حق دو گے؟ سرداری کا حق صرف شہزادی عطا ہے، وہ بھی روز محشر عطا ہے. دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں نجات. آپ کر رہے ہیں عزاداری، بہت بڑی عزاداری. میری مائیں کہنے مجلس کر رہی ہے، مسلسل خواتین کی وجہ سے جاری ہو سکتا ہے. پورا گھر آزاداری میں لگا. کوئی تو بات ہے کہ بچہ بھی گھر پہ نہیں رک پا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ آزاداری کر رہے ہیں. آپ وہاں بھی مجلس میں رو کے آنے، اب آپ کا ڈرے میں آ کے یہاں رونے لگے مجلس میں. ارے صرف آپ نہیں رو رہے، آپ تو ایک مجلس سے رو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے امام زمانہ تو ہر مجلس میں رو کے کیسے رو کے جاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی گریا کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب میرے آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. میرے آخری امام فرماتے ہیں، آپ کے آخری امام فرماتے ہیں، ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں. اور ذرا زیارت نہیہ تو پڑھو. فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو شمر کے کمانچوں سے زخمی ہو گئے. میرے مولا اپنی زیارت میں اس طرح سے بیان کرتی ہیں السلام علی علی الاکبر، کربلا کے علی اکبر پہ میرا سلام ہو. السلام علی الرضیع الصغیر، کربلا کے دودھ پیتے ہوئے علی اصغر پہ میرا سلام ہو. میرا سلام ہو. عزیزو اسے سنیے گا جملے کو، میرے امام کا درد ہے کہ جو میں جملوں میں بیان کر رہا ہوں ذرا بلند آواز سے گریہ کیجیے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. مرتبہ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پر جو بیرگا شام کے بازاروں میں لائے گئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ادا ہو گیا. عزیزو رونے میں کمی نہ کرنا. سال آئندہ کون زندہ رہے؟ جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا. عزیزو یہ وہ دن ہے کہ جب قافلہ شام کے بازاروں درباروں میں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. عزیزو ایک خاتون نے نیزے پر ایک خوبصورت سا سر دیکھا. کیا دیکھا؟ خوبصورت سا سر دیکھا. وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر تھا لیلا کے علی اکبر کا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں مر گئی ہو. تو ایک مرتبہ پیچھے سے اکبر کی ماں
ने आवाज दी, है बीबी अकबर की माँ तो अभी जिंदा है। अजरकुमन अल्लाह, बुलंद आवाज से गिरिया करें अजीजों। अजीजों, रोने में शर्माया न करो, इसलिए कि आप जब रोते हैं ना तो एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है कि मेरे लाल के रोने वाले तुम्हारा शुक्रिया। आगे बढ़ी, एक छोटा सा सर देखा, एक नन्ना सा सर देखा। नन्ना सा सर देखने के बाद कहा, अरे ये बच्चा कौन है कि जिसका सर नेज़े पे बुलंद है? कहने लगे कि ये सर हुसैन के सबसे छोटे शहजादे अली असगर का सर है। एक मर्तबा उस औरत ने कहा सैयद सज्जाद से कि ऐ भाई, जिसने इसके तीर मारा था क्या वो साहिब औलाद नहीं था? क्या वो साहिब औलाद नहीं था? अजीजों, एक एक सर को पूछती रहती है, उसके बाद सैयद सज्जाद से पूछती है कि ऐ भाई ये बता दे कि सारे सर तो नेज़े पे बुलंद है, ये एक सर है जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ है, ये किसका सर है? कहा ये अब्बास का सर है, जिसने पर्दे की हिफाजत का वादा। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन। अजीजों, ये गिरिया और मातम चेहलुम करीब है, चेहलुम करीब है ना। लोगों का पैदल काफिला करबला जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप मजलिस करके चले जाएंगे? नहीं, आप तो मजलिस करके चले जाएंगे। आपके जाने के बाद भी कुछ बीबियां इसी अज़ा खाने में रह जाएंगी कि जो या हुसैन कह के मातम करेंगी। वो अली की बेटियां हैं, वो अली की बेटियां हैं। अजीजों, सुनोगे, मर्तबा शिम्र मुख्तार ने शिम्र को गिरफ्तार किया, 3 जुमले मसायब के और मजलिस तमाम। इसलिए कि जब तक गिरिया नहीं होता तो समझिए मजलिस कहाँ पता नहीं। एक एक आंख से जब तक आंसू ना निकले तो मैं अपने लिए समझता हूँ कि मजलिस नहीं हो पाई है। मैं दुआ करता हूँ शहजादी हमारे इस गुस्से को कबूल फरमाइए। बीबी हम गुनहगार हैं, आप ही ने तो कहा था ना, कागज जब होगा तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? मुख्तार ने तलवार को निकाला, कहा शिम्र ये बता, जब तूने पहली सर हुसैन के गले पे लगाई तो हुसैन के गले से कौन सी आवाज आ रही थी? शिम्र कहता है कि मैंने दोनों हाथों से खंजर को पकड़ा, हुसैन की गर्दन पे रखा, पूरी ताकत से दबाया। अब जो खंजर ने अंदर जाना शुरू किया, गले से आवाज आनी शुरू हुई, हाय प्यास, हाय प्यास। अजरकुमन अल्लाह, मुख्तार ने तलवार को निकाला, एक मर्तबा शिम्र के गले पे रखा। का शिम्र जी तो चाहता है तेरा सर फन से जुदा कर, मगर लोगों को पता कैसे लगेगा कि मेरा आका कितना प्यासा था? अरे हमारी माएँ कुर्बान हो जाए हजरत मुख्तार पर, अरे हजरत मुख्तार के कदमों की खाक पर, अरे मेरी जान कुर्बान हो जाए। अजीजों, एक मर्तबा का शिम्र बता कि दूसरी जंग लगी तो गले से कौन सी आवाज आई? जिनकी माएँ जिंदा है, जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माँ को सलामत रखे। अपने कलेजे पे हाथ रख के जुमले को सुनना। शिव कहता हर सर पे हुसैन ने किसी को पुकारा, मगर वो काली सर जो हुसैन की शहरत को काटती हुई आगे बढ़ी, एक मर्तबा खंजर शहरत के करीब पहुंचा, गले से आवाज आई, हाय मेरी अम्मा। हाय मेरी अम्मा। अपनी माँ को आवाज दी, मुख्तार पछाड़े खाने लगा। मर्तबा किसी तरह अपनी कुव्वत को समेटने के बाद खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद का शिम्र ये बता दे कि जब तूने आखिरी जर्ब लगाई, हुसैन का सर तन से जुदा किया, तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी? एक मर्तबा शिम्र मालूम कहता है, मैंने आस्तीनों को उठा, दोनों हाथों से खंजर को पकड़ा और खंजर आहिस्ता से चलना शुरू हुआ। एक मर्तबा एक हाथ से बालों को पकड़ा, हुसैन के गले पे चलाया, गले में गोलियों को अपने सर को उठाया, फुरात का रुख किया, आवाज दी, भैया चिल्लाई फातिमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है दश्ते करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है अर्ज़े नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है जुल्फ़िकार, तू ही बचा ले हुसैन
محبوب ان آوازوں پر رحمت نازل پروردگار تیرے پیارے کے زدار تم نے دے سوائے عمری جہاں کہیں آباد ہے ان کی جان کی مال کی عزت کیا ہوگی زمانہ پورا شرب پرچم اسلام کو بلندی پروردگار اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں جن کی آنکھیں نم ہیں جن کے دل آل محمد کی مصیبت کو سن کے تڑپ رہے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما پروردگار ہمیں سچا عاشق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قرار فرما پروردگار جب تک اس دنیا میں رہے مقصد اہل بیت کے ساتھ جب اس دنیا سے جائیں مقصد اہل بیت کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل